जय हिंद स्टूडेंट्स। शुरू करा जाक आज का क्लास। तो आज का क्या है क्वेश्चन नंबर 6 रोमन नंबर 3 बहुपद राशि x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 26x² प्लस 54x माइनस 27 एर अपर शून्यगुलो निर्णय करो यदि दुईटी शून्य 3√3 এবং माइनस 3√3 হয়। तो आमादेर एखाने कि देवा आछे बहुपद राशि एक देवा आछे और ये बहुपद राशिर अपर शून्यगुलो निर्णय करते होबे यदि दुटी शून्य 3√3 এবং माइनस 3√3 হয়। चलो शुरू करा जाक किभाबे बेर करब। तो प्रथमे कि लिखब मने करी px। तो आमरा एखाने कि लिखब मने करी px। px एक बहुपद राशि मने करी px इक्वल x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 26x² प्लस 54x माइनस 27। ठीक है और कि देवा आछे शून्य दुटी देवा आछे। ठीक है शून्य दुटी हलो शून्य दुटी हलो शून्य दुटी हलो 3√3 एवं माइनस 3√3। ठीक है तो एखन लिखते पारी कि आमरा x इक्वल 3√3। ठीक है और x इक्वल माइनस 3√3। ठीक है एतटुकू बुझा गया जेहेतु शून्य दुटी देवा आछे तो आमरा एकटा शून्य कि लिखलाम x इक्वल 3√3 और एक शून्य कि लिखलाम x इक्वल माइनस 3√3। ठीक है तो एखन कि करा जाए एखन आमरा लिखते पारी x और ओइटा भितरे आसले कि होबे ओइखाने प्लस आछे भितरे आसले कि होबे माइनस 3√3 इक्वल 0। ठीक है तारपरे ओइखाने लिखते पारी x और ओइटा जेहेतु माइनस आछे ओइखाने भितरे आसले कि होबे प्लस 3√3 इक्वल 0। एतटुकू बुझा गया निश्चय तुम्हादेर। अच्छा तारपरे कि करब सुतरां x माइनस 3√3 इंटू x प्लस 3√3। ठीक है एखन कि करब देखो एखन एखाने कि आछे x माइनस 3√3 और x प्लस 3√3 तार माने एकटार मध्य प्लस आछे और एकटार मध्य माइनस आछे। तो आमरा जानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल कि हय a² माइनस b² हय। ठीक कि ना तो आमरा ओइटा ओइखाने व्यवहार करते पारी। ठीक है चलो कि लिखबो एखन ओइखाने देखो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल आमरा लिखते पारी a² माइनस b²। तो आमरा a² माइनस b² যদি লিখি তো কি লিখব a মানে x स्क्वायर होल स्क्वायर दिलाम तो a² हलो तारपर हलो माइनस b² b माने हलो 3√3 b तारपर कि स्क्वायर b²। ठीक है ओइटा आमी ओइखाने लिखे रेखे दी। ठीक है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल a² माइनस b²। ठीक है ओइटा आमरा ओइखाने व्यवहार करছি आमी बुझार जन्य लिखছি। ठीक है तो ठीक है तो देखो a प्लस बी ओइखाने आछे मने करो x a और b हलो 3√3 तारपरे a हलो x और माइनस माइनस। ठीक है b हलो 3√3। ठीक है बुझा गया। चलो तारपरे x² माइनस और 3² कत है 9 और ओइखाने √3² कि होबे 3 होबे कारण रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाए रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाए। तो ओइखाने कत हलो x² माइनस 3 और 9 इंटू करले 27। ठीक है तो ओइटा एक बहुपद राशि पेलाम। तो एखन कि करब एखन এই बहुपद राशिटाके दिए ऊपरे जो बहुपद राशिटा ओइटाके डिवाइड करते होबे आमादेर। चलो डिवाइड करे नेই। डिवाइड करते हले आमादेर प्रथमे कि लिखते लागबे x² माइनस 27 तारपर काके डिवाइड करब x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 26x² प्लस 54x माइनस 27। ठीक है
ওইটাকে আমাদের ডিভাইড করতে হবে। তো ডিভাইড করলে আমরা কি জানি, ওইখানে সর্বোচ্চ ঘাত কত 4, মানে x⁴ আছে এখানে, আর ওইখানে সর্বোচ্চ ঘাত কত x²। তারা দুজনকে ডিভাইড করতে হবে প্রথমে, ঠিক আছে। তো কি লিখব, x⁴ আর নিচে কি লিখব x², ঠিক আছে। তার মানে হলো x⁴ হলো x 4টা, ঠিক আছে, x ইন্টু x 4টা লিখলাম, আর x² মানে x 2টা, তো আমরা 2টা ওখানে লিখে দিই, x ইন্টু x। এখন দেখো উপরের x আর নিচের x ক্যান্সেল হয়ে গেল, আবার উপরের x আর নিচের x ক্যান্সেল হয়ে গেল, আর ক্যান্সেল করা যাবে না কারণ নিচে নেই। তো এখন কি রয়ে গেল বাকি আমাদের রয়ে গেল x 2টা, তার মানে x²। তো এই x² হলো আমাদের ভাগফল, তো আমরা ভাগফল ওইখানে লিখতে পারি x², ঠিক আছে। এখন কি করব, x² দিয়ে x²কে ইন্টু করব, তো ইন্টু করলে কি হবে x⁴ হবে, ঠিক আছে, x⁴, কারণ ওইখানে 2 আর ওইখানে 2 প্লাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে ওইখানে দেখো মাইনাস আছে, মাইনাস আর ওইখানে কিছু নেই, তার মানে প্লাস, তো প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস হয়, মাইনাস হলে কি হবে 27, আর x² ইন্টু হলে 27x², ঠিক আছে। তো আমাদের ওইখানে কি আছে 2x³, তো 2x³ 27x²কে বসতে দেবে না, কারণ ওইখানে x-এর পাওয়ার কিউব আর ওইখানে x-এর পাওয়ার কি স্কোয়ার, ঠিক আছে। কারণ ওইখানে বেশি আছে ওইখানে কম আছে, x³ বসতে দেবে না x²কে, বলবে যে তোমার পাওয়ার কম আছে, তুমি তোমার সমান যার পাওয়ার আছে তার নিচে বসো। তো সমান কে আছে 26x², মানে তার নিচে বসাতে হবে, ঠিক আছে। চলো ওইখানে কি হবে -27x², ঠিক আছে, ওইখানে বসানো যাবে না। আর যদি বুঝতে অসুবিধা হয় ওইখানে আমরা লিখে নিই x² - 27, ঠিক আছে। দেখো x² আর x² ইন্টু করলে কি হয় x⁴, আমরা জানি ইন্টুর সময় পাওয়ার প্লাস হয়ে যায়, তারপর মাইনাস x² আর 27 ইন্টু করলে 27x², ঠিক আছে, বোঝা গিয়েছে। তো ওইটা আমি লিখছি না ওইখানে, দেখো ওইটা x⁴ -27x² -27x², ঠিক আছে। আচ্ছা এখন কি করতে হবে, মাইনাস করতে হলে আমরা জানি নিচে যে থাকে তার সাইন চেঞ্জ হয়ে যায়, তো ওইখানে কি আছে কিছু নেই, তার মানে প্লাস, তো প্লাস থাকলে কি হবে মাইনাস, ঠিক আছে। ওইখানে কি আছে মাইনাস থাকলে কি হবে প্লাস, চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এখন দেখো ওইখানে কিছু নেই, প্লাস আছে আর ওইখানে কি মাইনাস, তো প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস, তো মাইনাস করলে কি হবে x⁴ থেকে x⁴ মাইনাস করলে কিছুই থাকবে না। তারপর ওইখানে কি আছে মাইনাস, উপরেরটা সাইন চেঞ্জ হয় না, -2, তারপর x³, ঠিক আছে x³। এখন দেখো ওইখানে কি আছে মাইনাস আর ওইখানে প্লাস, তো প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস আর প্লাস, তো প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস হয়, তো 27 থেকে 26 মাইনাস করলে কি হবে x², মানে 1x², x² হবে, 1 না লিখলেও হয়। তো এখন সাইন কি বসবে, সাইন হবে যে বড় থাকে, আমরা জানি যে বড় থাকে তার সাইন বসে, ঠিক আছে। তো বড় কে আছে 27 এর সাইন কি প্লাস, মাইনাস সাইন আমরা ধরবো না, ঠিক আছে, প্লাস। তারপরে বাকি কি রয়ে গেল +54x - 27, ঠিক। আচ্ছা এখন দেখো ওইখানে কি আছে x-এর পাওয়ার কি আছে কিউব, আর ওইখানে x-এর পাওয়ার স্কোয়ার, তার মানে আরও ভাগ করা যাবে, আরও ভাগ যাবে না। তো চলো আরও ভাগ করে নেই, ওইটা একটা আমরা আলাদা করে রেখে দিই। তারপর কি করতে হবে -2x³, ঠিক আছে, কি দিয়ে ভাগ করতে হবে x² দিয়ে, x², ঠিক আছে, x² লিখলাম। এখন কি করব, মাইনাস আছে যেহেতু মাইনাস দিয়ে দিলাম, তারপর x³ আছে, তার মানে কতটা x লিখতে লাগবো 3টা, x³ মানে 3টা, 1 2 3, ঠিক আছে। আর নিচে x² কতটা লিখবো 2টা, 1 2, 2টা লিখলাম, ঠিক আছে। এখন উপরে নিচে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, চলো উপরের x আর নিচের x ক্যান্সেল হলো, উপরের x আর নিচের x, তো বাকি কি রয়ে গেল মাইনাস রয়ে গেল, 2 রয়ে গেল, আর কি -2x। তো আমাদের ভাগফল কত বের হলো -2x, তো ওইখানে আমরা লিখতে পারি -2x, ঠিক আছে। এখন কি করব x² আর -2x এ ইন্টু করবো, তো কী হবে ওইখানে x 2টা আছে আর ওইখানে একটা, তো কত হলো 3টা, তার মানে x³ আর কি আছে -2x³ ইন্টু করলে হয় -2x³। তারপরে দেখো ওইখানে কি আছে মাইনাসে কি হয় প্লাস, তো +27 আর 2x এ ইন্টু করলে কি হবে 54x, ঠিক আছে। তো 54x ওইখানে বসানো যাবে না, ওইখানে x-এর পাওয়ার কি আছে স্কোয়ার, আর ওইখানে কি আছে x-এর পাওয়ার 1, তার মানে বসবে না, ওইখানে বেশি আছে ওইখানে কম, তো কোথায় বসবে
54 এর নিচে, ঠিক আছে। কি লিখবো, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 54x, 27 আর 2 ইন্টু করলে 54 হয়, আর x বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এখন যদি বুঝতে অসুবিধা হয় ওইখানে লিখে নাও x স্কোয়ার মাইনাস 27, দেখো মাইনাস আছে তো মাইনাস দিয়ে দিলাম, 2 আর x ওইখানে একটা আর ওইখানে দুইটা তো তিনটা, 2x কিউব, ঠিক আছে। তারপর মাইনাসে মাইনাসে কি হয়, প্লাস 2 আর 27 54, ঠিক আছে। আর ওইখানে বাকি রয়ে গেল x লিখে নিলাম, ঠিক আছে। মাইনাস 2x কিউব, তারপর প্লাস 54x প্লাস 54x, ঠিক আছে। এখন কি করব, মাইনাস, চলো মাইনাস করি। মাইনাস করলে নিচের সাইন চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক কি না, মাইনাস করলে নিচের সাইন চেঞ্জ হয়ে যায়। তো ওইখানে কি আছে, মাইনাস, তো মাইনাস করলে হলে প্লাস, ঠিক আছে। ওইখানে কি আছে, প্লাস, তো কি হবে মাইনাস, ঠিক। এখন দেখো ওইখানে মাইনাস আর ওইখানে প্লাস, তো প্লাসে মাইনাসে আমরা কি জানি মাইনাস হয়, তো মাইনাস করলে কি কিছু থাকবে, 2x কিউব থেকে 2x কিউব মাইনাস করলে কিছু থাকবে না। তারপর ওইখানে বাকি রয়ে গেল কি x স্কোয়ার, আর ওইখানে দেখো প্লাস আর ওইখানে মাইনাস, তো প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস, 54x থেকে 54x মাইনাস করলে কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে না, তার মানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তারপর বাকি রয়ে গেল কি মাইনাস 27, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন দেখো এক্সের পাওয়ার কী আছে ওইখানে স্কোয়ার, আর ওইখানে কী আছে স্কোয়ার, তার মানে আরও ভাগ যাবে, ঠিক আছে। চলো আরও একবার করে নেই। সমান যত সময় থাকবে পাওয়ার অত সময় যাবে, ঠিক আছে। যদি ওইটার থেকে কমে যায় তো তাহলে আর ভাগ যাবে না। তো x স্কোয়ার দিয়ে x স্কোয়ারকে ডিভাইড করলে কি হবে, দুইটা লিখে নেই, দুইটা আর ওইখানে দুইটা, ঠিক আছে। উপরে একটা নিচের একটা, উপরে একটা নিচের একটা, কিছু নেই, না থাকলে কি থাকে 1, ঠিক আছে 1। তো 1 হলে কি হবে, তো আমাদের ভাগফল 1 লিখতে পারি। তো কি লিখবো, ওইখানে কিছু নেই, না থাকলে কি হয় প্লাস 1, x স্কোয়ার আর 1 ইন্টু করলে কি হয় x স্কোয়ারই হবে, ঠিক আছে। তারপর মাইনাস আর প্লাসে কি হয়, প্লাসে মাইনাসে মাইনাসই হয়, মাইনাস 1 আর 27 ইন্টু করলে কি হবে, এই 1 আর 27ই হবে, ঠিক আছে। 27 লিখে নাও ওখানে, x স্কোয়ার মাইনাস 27, ঠিক আছে, ইন্টু করলে x স্কোয়ার মাইনাস 27, ঠিক আছে। বোঝা গিয়েছে তোমাদের, দেখো x স্কোয়ার ওইখানে x স্কোয়ার মাইনাস 27, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন কি করব, মাইনাস, চলো মাইনাস করে নেই। মাইনাস করলে কি হবে, নিচের সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওইখানে কিছু নেই প্লাস, তো প্লাস থাকলে কি হয় মাইনাস, আর ওইখানে মাইনাস থাকলে কি হয় প্লাস, ঠিক আছে। এখন দেখো ওইখানে প্লাস আর ওইখানে মাইনাস, কিছু না থাকলে তো প্লাস, তো প্লাস আর মাইনাসে কি হয় মাইনাস হয়, তো মাইনাস হলে x স্কোয়ার থেকে x স্কোয়ার মাইনাস করলে কিছু থাকবে না। তারপর দেখো ওইখানে মাইনাস আর ওইখানে প্লাস, তো প্লাসে মাইনাসে আবার কি হয় মাইনাস, তো মাইনাস 27 থেকে 27 মাইনাস করলে কিছু থাকবে না, তো আমাদের কিছু না থাকলে কী হবে 0, ঠিক আছে। আচ্ছা তখন আমাদের কী বেরোলো, x স্কোয়ার মাইনাস 2x প্লাস 1, ঠিক আছে। তো বহুপদ রাশি কী বেরোলো, সুতরাং কি লিখতে পারি, x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 2x কিউব মাইনাস 26x স্কোয়ার প্লাস 54x মাইনাস 27, ঠিক আছে। ইকুয়াল দিয়ে কি বেরোলো, x স্কোয়ার মাইনাস 27, x স্কোয়ার মাইনাস 27, আরেকটা কি বেরোলো x স্কোয়ার মাইনাস 2x প্লাস 1, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে লিখতে পারি, যেহেতু ওইটা শূন্য তো আছে, তো আমরা ওইটা শূন্য বার করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমরা কি লিখতে পারি, px ইকুয়াল 0, তো px কত হলো ওইটাকে আমরা ধরে লিখে নেই ওইখানে, x স্কোয়ার মাইনাস 2x প্লাস 1 ইকুয়াল 0, ঠিক আছে। দেখো ওইখানে একটা ফর্মুলা হয়, কি ফর্মুলা হয় আমি লিখে দেখাই, x হোল স্কোয়ার মাইনাস 2 ইন্টু x 1 প্লাস 1 স্কোয়ার ইকুয়াল 0। দেখো এ স্কোয়ার এ, এক্সকে আমরা এ ধরে নিই, এ স্কোয়ার মাইনাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ার, ঠিক আছে। এ স্কোয়ার মাইনাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ার, তো এই ফর্মুলা আমরা সবাই জানি, ঠিক আছে। তো আমরা ওইখানে কি লিখতে পারি, এ স্কোয়ার মাইনাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা কি, এ মাইনাস বি হোল 3 স্কোয়ার, এ কি হলো, এ হলো x আর মাইনাস বি হলো 1, এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার, ঠিক আছে।
ইকুয়াল 0। ঠিক, আমি ওইখানে লিখে রেখে দিই a স্কোয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কোয়ার ইকুয়াল a মাইনাস b হোল 3 স্কোয়ার। ঠিক আছে, বোঝার জন্য লিখছি আমি। ঠিক, দেখো a স্কোয়ার ঠিক আছে, 2ab তারপর b স্কোয়ার। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন কি করতে পারি, স্কোয়ার যেহেতু ওইটাকে আমরা দুইবার লিখতে পারি, x মাইনাস 1 আর x মাইনাস 1 ইকুয়াল 0 লিখতে পারি তো? হ্যাঁ, লিখতে পারি। এখন কি করব, আইদার x মাইনাস 1 ইকুয়াল 0 और x ইকুয়াল মাইনাস হলে কি হবে প্লাস, আবার और দিয়ে কি লিখবো x মাইনাস 1 ইকুয়াল 0 और x ইকুয়াল কি লিখবো, এখানে যেহেতু মাইনাস তো কি হবে প্লাস। তো আমাদের কি বেরোলো, শূন্য দুটি হলো। সুতরাং অপর শূন্যগুলো হলো কি 1 আর 1, আমরা লিখতে পারি 1, 1। ঠিক আছে, ওইটা আমাদের আনসার বের হলো। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? ঠিক আছে, চলো তো আজকে এই পর্যন্তই থাক। ঠিক আছে, আবার অন্য কোনো ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।